प्रभु जीशु नाम समस्त दर्शक मान मोर नमस्कार। पुणी आज अल्प समय मध्य प्रभु दया हेतु आम अकस्मात आज्ञा वक्ता तुर्का सहित आम भेटघाट हो तेणु ए दिन मान मध्य सोशल मीडिया में चर्चा हो वियोग समस्त भांगी पड़ू से किए नुहति हिमांशु विषय में किसी कथा आज्ञा को पाई धन्यवाद कर सर प्रेज द लॉर्ड। निश्चित भाव अनेक विषय थे मुझे सर्ट पचार चाहे जे आम ख्रीष्टीय समाज में गोटे महान व्यक्ति जी कि ख्रीष्टान गीत अनेक उद्दीपना आनी अनेक गीत द्वारा आम अनेक मर्मायित पुणी अनेक परिवर्तन कारण होता आज से जगत में नहांती हिमांशु विषय आप कौन कहे भाई ह्यूमन सागर वर्तमान से आमान गहन रे नहांती से वर्तमान आमान पाई वर्तमान हो जाइछंती तांको कंठरे गोटे अमरत्व रही से गीत बोलुथिले से समय रे ताहा समस्त को स्पर्श करुथिला आउ से एक विचक्षण आ विस्मय प्रतिभार जने व्यक्ति थिले आउ कहिबा पाई गले से आम समाज पाई गोटे अनन्य संपद थिले विशेष करी म्यूजिक वर्ल्ड पाई गोटे अनन्य संपद थिले आउ कहिबा पाई गले एहा गोटे अपूरणीय क्षति केवल तांको परिवार पाई प्रियजन पाई नुहे फिल्म इंडस्ट्री पाई नुहे ख्रिस्टियन समाज पाई मध्य गोटे अपूरणीय क्षति अटे आउ से आम पाई अनेक चेतना आ चेतावनी कारण मध्य अटंती आम कहि पारे मृत्यु केतेले भी आसी पारे 34 वर्ष यह मरिबार बयस नुहे बंचिबार बयस अटे दुख से माने कहिबा पाई गले मध्याह्न रे सूर्यास्त हो जाइए तांकर कैरियर रो लाइफ रो पीक पीरियड से जाइछंती जदि से रही थांते प्रत्येक अंकु से गोटे आशीर्वाद कारण होई थांते जदि हमें फिल्म इंडस्ट्री को देखिबा कारण से सेटा तांकर गोटे पेशा थिला आउ से जते आसीले से गोटे भिन्न धरणर संगीत परिवेषण कले आउ ए दिन मानकर गोटे दुख भी लागुछि जे तांकर वर्तमान से वर्तमान आम गहन नहांती से आम गहन चली गला लोक मैंने ट्रेंड करू सियाड़ू कथा कहते यह दुखर विषय अटे कारण कलाकार मान कौन गोटे धर्मर गोटे जातिर गोटे संप्रदायर गोटे परिवेश मध्य आबद्ध नुहति से समस्त अटंती केवल आम ख्रिस्टियन समाज दुखित ताहा नु अण ख्रिस्टियन परिवार गुड़ाक देखी अनेक मर्माहत अनेक भांगी पड़ी अनेक युवपीढ़ी बहुत से भांगी पड़ी कहवाई गले ता एक अपूरणीय क्षति अटे आईटा को आम सहजरे पूरा करी हबो नै एटा मु बुझुची केबे तांका सहित साक्षात दिते आपण नहीं से सौभाग्य मोर मोर पाई नहीं अनेक थर तांका सहित प्रोग्राम हेबार थिला किंतु कोनोसी कारणवशतः बा तांकर व्यस्तता सकाशे ताहा हेई पारि नथिला गोटे प्रचेष्टा थिला से भी गोटे प्रमिस करथिले जे जनवरी से फ्री ही जिवे आ फ्री हेले प्रोग्राम गुडा को करबा एटा गोटे थिला किंतु समय से सुजोग आ देला नहीं सेटा तो वर्तमान हिमांशुकर मध्याह्न समय जो आपन कहते तो माने स्त्री जात मनुष्य अल्प दुख परिपूर्ण अटे केमती आजिका डेट रे एमती युवापीढ़ी माने ए प्रकार अवस्था चली जाछन्ते तार टिके हम दर्शक मान को मु कहिबी हुए तो ह्यूमन सागर को भलिया प्रतिभा संपन्न कंठशिल्पी को पाइबा कष्टकर हो पारे किंतु यह मु कहिबा पई चाहे जे में आउ कोनोसी युवा को हरई परिबा नहीं से को धर्मर होंतु जातिर होंतु संप्रदायर होंतु युवा माने आमर अटंती आउ युवा माने हम पे प्रेसियस अटंती आउ तांकर प्रतिभा को आमे सम्मान देबा दरकार किंतु भाई ह्यूमन सागर से आमान को गहन चली जाइछंती एही परिप्रेक्षी रे मु युवा मान को किछि कहिबा पई चाहे कारण मु भी मर्माहत अटे अनेक दिन रु हृदय रे गोटे वेदना आसुछि जे ए प्रकार को सुख्याति संपन्न प्रतिभावान यशस्वी अर्जन करथिले आ समस्त गहन रे से आदृत होतिले तांको गीत गुड़ाक जो देखिए सोशल मीडिया रे जमन सुनी से राजनीति दल पे भी गाई नंबर 1 फिल्म पे गाई नंबर 1 कौन भजन गाई नंबर 1 ख्रिस्टियन संप्रदाय पे गाई नंबर 1
ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ତ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, 5 ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ 5 ଗୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କୁସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦରକାର ନିହାତି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, ସଙ୍ଗତି ରଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେଇନପାରେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତିରେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ସଙ୍ଗତିରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେ କୁସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଅସମାନ ଜୁଆଲିରେ ଯଚା ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅସମାନ ଜୁଆଲିରେ ଯଚା ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେଦିନ କେମିତିକା ଦିନ ଥିବ ଯେ ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଲା। ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବି ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଅବାଞ୍ଛିତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କୁସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା। ନିହାତି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ ଆମର କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ପରିବାର ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବାମାନେ କାହାକୁ, ସେ ନିଶା ହଉ ବା ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଶା ନାଶ କରିଥାଏ। ନିଶା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଟେ ସେଟା। ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶା ସେବନ କରୁନଥିଲେ ବହୁତ ଦିନରୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ କଣ ନଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଦ ଫୁଲିଛି, ପେଟ ଫୁଲିଛି, କଷ୍ଟକର। ସେମିତିକା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ କରାଇବା ଏହା ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସେ କଥା ଗୁଡାକ କାହାରିକୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଗାଉଥିଲେ। ସେ ଗୀତ ଯେମିତି ବେସାହାରା ହୋଇଛି ମୁଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଚାରିଆଡେ ଅନଉଥିବେ, କାହାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଆମେ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱର ଭୂମି ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା କଡର ଜମି, ରାସ୍ତା କଡର ଜମି ମାନେ କଣ, ଯେ ଲୋକମାନେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିବା କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ବା ଚାକିରି କରୁ ବା ପାଠ ପଢୁ ବା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଉ ବା ଗୀତ ଗାଉ ବା କୌଣସି କଳା ଆମଠାରେ ଥାଇପାରେ, ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ଅଳ୍ପାୟୁ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଏଟାକୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ଘଟୁ। କାରଣ ଆମେ ପରିବାରର କୌଣସି ଯୁବାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୁବାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା, ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଶେଷରେ ମା ଏକା। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ପଡେ। ମାନେ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉ, ବ୍ୟବସାୟ ନ ହଉ, ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇକି
ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତ ଗୋଟେ ବିଜାତି ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବାଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଜାଣିନଥିବ ଏପରି ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବାଟା ଠିକ ଅଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ବାଇବଲ ଗୋଟେ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ଜୁଆଳରେ ଯଚା ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ସହିତ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମାନେ ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣ କଲିଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିଶିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଯେକୌଣସି କଥା। work ହଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ, ସମାନଜନକ ବନ୍ଧୁତା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମେ ସାଲିସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ଆମର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମସନଙ୍କର ମାନେ ପତନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ଆପଣ ସଲୋମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଣତି ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ଆଉ ବାହା ହେବା ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁରୁକାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିବାହ କରୁ କିମ୍ବା ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପରିବାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେମାନେ କୋଉ ପରିବେଶ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସମୟରେ। ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସାରିବା ସମୟରେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରୁ ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ବାହା କରିପାରିବା, ବିବାହ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମାନେ ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବିବାହ କରିପାରିବା, ଏହା ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛୁ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ସେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।